Hello class, welcome back to the lecture of auditing. In last lecture we have started with the last unit, that is auditing techniques and internal audit, and we have completed or covered the concept of test checking. Now moving towards the next concept, which relates with routine checking. The name itself suggests that routine checking is nothing but what auditor has to conduct the audit work on regular basis or on daily basis. So starting with the meaning of routine checking means checking of arithmetical accuracy of books of original entry and ledgers with a view to detect clerical errors and simple frauds. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त काय उद्देश साध्य होतं आहे की ओरिजिनल एंट्री बुक जे आहे, फॉर एक्झाम्पल जर्नल आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने लेजर्स, ह्या दोघांचे काय चेक करायचे आपल्याला, ॲरथमॅटिकल ॲक्युरसी चेक करायचे, वेदर द अमाऊंट एंटर्ड इज करेक्टली एंटर्ड ऑर नॉट, वेदर द टोटल टेकन इज करेक्टली टेकन ऑर नॉट, लेजरची टोटल प्रॉपरली घेतली आहे की नाही, किंवा काही त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल एरर्स आहे, एरर ऑफ ओमिशन आहे, मीन्स चेकिंग ऑन रेग्युलर बेसिस. सो वेअर इन सिम्पल एरर्स कॅन बी डिटेक्टेड ओवर इयर अँड सिम्पल फ्रॉड्स कॅन बी डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ रूटीन चेकिंग. It involves the checking of casting, subcasting, carry forward, extension and calculation, checking of postings etc. म्हणजे याच्यामध्ये स्पेसिफिकली काय चेक होणार आहे की टोटल बरोबर केलं आहे की नाही, सब टोटल म्हणजे इनर कॉलमची जी काय टोटल असेल ती बरोबर आहे की नाही, कॅरी फॉरवर्ड करताना काही मिस्टेक तर नाही झाले ना. फॉर एक्झाम्पल क्लोज करताना 10,000 रुपीजनी केलं आहे पण कॅरी फॉरवर्ड करताना त्याचं 20,000 किंवा 1,00,000 रुपीज झालं, असं तर काही मिसमॅच नाही आहे ना. त्यानंतर कॅल्क्युलेशन्स, जर काही एकाच फिगरचं आणखीन काही एक्सटेन्शन असेल तर त्या पद्धतीने प्रॉपर त्याचं एक्सटेन्शन केलेलं आहे की नाही, एकच अमाऊंट समजा सब डिवाईड करून 2 ठिकाणी दाखवायची असेल तर ती प्रॉपरली दाखवली आहे की नाही, पोस्टिंग प्रॉपरली केली आहे की नाही, हे रेग्युलर बेसिसवर ज्या वेळेला चेक केलं जातं त्याला आपण काय म्हणतो आहोत, रूटीन चेकिंग. Now what are the features of routine checking? As it is done on daily basis, detailed checking is possible. So here it is given that routine checking involves detailed checking of each and every transaction. Step by step all the entries are being checked, whether the entries is posted in original book, then ledger posting is checked, and then preparation of trial. So right from the beginning of the transaction or the occurrence of the transaction, routine checking is done. Hence detailed checking is possible. But it takes a lot of efforts and it becomes very expensive or costly because the auditor has to do it on regular basis and hence it becomes costly from the point of view of client. Detailed checking is possible. Then it's a traditional system. Traditional system, it is also known as vouch and post. याला दूसरा वर्ड काय आहे, vouch and post. Here I am writing it's vouch and post traditional system. म्हणजे as soon as you are doing any transaction or any transaction takes place, आपण वाउच करतोय त्याचं म्हणजे चेकिंग करतोय आणि पोस्ट करत असताना त्याचं काय होत आहे, चेकिंग होत आहे. सो वाउच अँड पोस्ट ऑडिट, ह्याला दुसरं नाव काय आहे, वाउच अँड पोस्ट. ओके, सो as soon as the transaction occurs, it is been posted and it is been checked. Hence it is known as what, vouch and post ऑडिट. त्याला ट्रेडिशनल सिस्टीम पण म्हणू शकतो आपण. नेक्स्ट इज डन बाय ज्युनियर मेंबर्स. हे कोण करणार आहे, तर रेग्युलर बेसिसचं काम आहे, तर सिनियर ऑडिटर करणार नाही आहे. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डेलिगेटेड टू दी ज्युनियर स्टाफ ऑफ ऑडिटर. म्हणजे ऑडिटर नेहमी येऊन क्लायंटच्या प्रिमायसेसला भेट देणार नाही. Who will do all this routine work? Checking of arithmetical accuracy and all will be done by the auditor's junior staff. Okay, but again you will have to remember this, even though the work this regular work is done by the junior staff, the responsibility will lie with auditor himself. म्हणजे जरी junior staffने केलं तरी पण त्याची सर्व जबाबदारी कोणाची असणार आहे, तर सिनियर ऑडिटरची असणार आहे. त्यांच्याकडून काही मिस्टेक झाली तर त्याला जबाबदार कोण असणार आहे, सिनियर ऑडिटरच असणार आहे. हे आपण प्रिन्सिपल्समध्ये पण बघितलं होतं की वर्क डन बाय अदर्स मीन्स ऑडिटर विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वर्क्स डन बाय अदर्समध्ये कोण येणार आहे, ज्युनियर मेंबर्स. देन वॉट दे आर गोइंग टू यूज, डिस्टिंक्टिव्ह टिक मार्क्स आर यूज्ड इन रूटीन चेकिंग फॉर डिफरंट पर्पसेस, हेन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टिक वर्क. रूटीन चेकिंग करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या टिक मार्क्स करत असतात की आम्ही हे चेक केलं आहे, किंवा हे चेक करत असताना अमुक एखादं एरर आढळलं आहे, मग एररसाठी वेगळी टिक, मग ह्या टिक मार्क्स केल्या जातात, त्यामुळे त्याला टिक वर्क
पण म्हटलं जातं रूटीन चेकिंगला. आता टिकमार्क्सचा प्रकार मी पुढे पोस्ट केलेला आहे, पुढच्या स्लाईडमध्ये येणारच आहे की कोणती टिकमार्क कशासाठी यूज केली जाऊ शकते. शक्यतो ह्या टिकमार्क्सचा अर्थ क्लायंटला कळता कामा नये. दिस विल बी ओनली known to the senior auditor and his staff. Why this tick marks meaning is not supposed to be revealed? Because क्लायंटला जर हे कळलं किंवा ज्यांनी कोणी फ्रॉड केला असेल इन केस त्याला कळलं की ह्यातले टिक मार्क्स कशासाठी आहे, तर ही विल बिकम अवेअर दॅट माझा फ्रॉड पकडलं गेलेलं आहे. त्यामुळे तसं न करता हे टिक मार्क्सचा अर्थ कोणालाही कळता कामा नये. फक्त ते ऑडिटर आणि ऑडिटरच्या कोणाला माहिती असलं पाहिजे, तर स्टाफला माहिती असलं पाहिजे. नेक्स्ट हेल्प्स टू रिव्हील रूटीन क्लरिकल एरर्स और फ्रॉड्स. रूटीन बेसिसवर रेग्युलर बेसिसवर होत असल्यामुळे दररोजचे काही एरर्स किंवा फ्रॉड झाले असतील तर ते लगेचच डिटेक्ट होऊ शकतात ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ रूटीन चेकिंग. व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स. आता ऑब्जेक्टिव्ह मी सुरुवातीलाच सांगितलेले आहेत मीनिंग सांगत असताना. टू चेक वॉट अॅरिथमेटिकल ॲक्युरेसी ऑफ द ओरिजिनल बुक्स अँड द लेजर. त्यामुळे हा प्रमुख उद्देश असणार आहे. सो बेसिकली व्हेरिफिकेशन ऑफ द अॅरिथमेटिकल ॲक्युरेसी ऑफ एंट्री, म्हणजे किती ॲक्युरेटली पोस्ट केलेलं आहे. देन व्हेरिफिकेशन ऑफ ॲक्युरेसी ऑफ पोस्टिंग अँड लेजर्स, वेदर द गिवन एंट्रीज आर प्रॉपरली पोस्टेड इन द लेजर्स ऑर नॉट. देन व्हेरिफिकेशन ऑफ द बॅलन्सिंग ऑफ द लेजर अकाउंट. बॅलन्सिंग करत असताना काय चुकू शकते, तुमची टोटल चुकू शकते, मग ती चेक करणं गरजेचं आहे. आणि बॅलन्सिंग फिगर प्रॉपरली कॅल्क्युलेट केलेली आहे की नाही, दॅट इज सपोज टू बी एन्श्युअर्ड. अँड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन्श्युअर दॅट नो फिगर्स हॅव बीन अल्टर्ड आफ्टर चेकिंग. हे पण महत्त्वाचं आहे की एकदा ऑडिटरच्या स्टाफने चेक केलं की त्याच्यामध्ये नंतर परत कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड इन द सेन्स चेंजेस होता कामा नये, ह्याचं पण अश्युरन्स असलं पाहिजे. दॅट वन्स रूटीन चेकिंग हॅज बीन कम्प्लिटेड द फिगर शुड नॉट बी अल्टर्ड. ते फिगर चेंज होता कामा नये किंवा केले जाता कामा नये. सो बेसिकली these four prime objectives are there behind routine checking. Next, what are the advantages? Yes, certainly there are the advantages. It is simple form of audit because काही त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन आहे. जसं ट्रान्झॅक्शन होतं आहे, पोस्टिंग होतं आहे आणि तशी लगेचच त्याच दिवशी त्याची काय होणार आहे, चेकिंग होणार आहे. सो इट इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑडिट. देन एरर्स अँड फ्रॉड्स ऑफ सिम्पल नेचर कॅन बी इझिली डिटेक्टेड. सोपे जे काही चुका असतील किंवा डीपली लेड फ्रॉड नसेल, म्हणजे खूप असं सगळ्यांच्या संगनमताने झालेलं फ्रॉड नसेल तर ते इझिली इथे डिटेक्ट होऊ शकतं. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॅन बी थरोली चेक्ड. वाय थरोली चेक? बिकॉज ॲज सून ॲज द ट्रान्झॅक्शन ऑकर्स, तुम्ही पोस्ट करताय आणि पोस्ट झाल्याबरोबर ते डेली बेसिसवर काय होते, चेक होते. त्यामुळे पूर्ण तुमचे बुक्स काय राहतात, चेक्ड होतात. इट हेल्प्स इन चेकिंग कास्टिंग अँड पोस्टिंग. सगळे तुमचे टोटल चेक होतात, सब टोटल चेक होतात, पोस्टिंग पण तुमचं चेक केलं जातं. अॅरिथमेटिकल ॲक्युरेसी ऑफ ऑल द ट्रान्झॅक्शन कॅन बी कन्फर्म बाय दिस मेथड. रूटीन चेकिंग जर असेल तर आपण काय अश्युअर करू शकतो, दॅट देर आर नो एरर्स ऑफ रिलेटेड टू अॅरिथमॅटिक. म्हणजे ॲरिथमॅटिक ॲक्युरेसी तिथे अश्युअर होते की बाबा ॲरिथमॅटिकली तरी आपलं काही याच्यामध्ये चुकलेलं नाही, सगळं कॅल्क्युलेशन बरं आहे. किंवा इवन पोस्टिंगच्या बाबतीत की प्रॉपरली एंट्रीज पोस्ट केलेल्या आहेत, हे अश्युरन्स आपल्याला मिळतं. देन इट ऑफर्स अन अपॉर्च्युनिटी टू ट्रेन द ज्युनियर ऑडिटर्स. सिनियर ऑडिटरला काय एक चान्स मिळतो की हे रेग्युलर बेसिसचे जे काही कामं आहे ते ज्युनियर स्टाफ जर फ्रेश असेल किंवा नवीन असेल तर त्याला ट्रेन करण्यासाठी म्हणून एक प्रकारचं इंटर्नशिप म्हणू शकता तुम्ही. त्यांना ते काम अलॉट करू शकता, म्हणजे सिनियर ऑडिटर अलॉट करू शकतो. अँड ज्युनियर ऑडिटर कॅन इम्प्रूव्ह हिज स्किल्स अँड कॉम्पिटन्स विथ द हेल्प ऑफ दिस वर्क. रुटीन वर्क असणार आहे, त्यामुळे तेच तपासलं की त्याचं ते काय होऊन जातो, त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट होऊन जातो आहे. त्यामुळे ट्रेन करण्यासाठी म्हणून अशा प्रकारचे वर्क, रेग्युलर वर्क जे आहे ते ज्युनियर ऑडिटरला अलॉट केले जाऊ शकतात. सो दिस आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रुटीन चेकिंग. नेक्स्ट, येस सर्टनली इच कॉईन हॅज अ टू साईड. जसं ॲडव्हान्टेजेस आहेत तसं काही डिसॲडव्हान्टेजेस पण आहेत. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की रुटीन चेकिंग हे डेली बेसिसवर असणार आहे, त्यामुळे ते थोडं बोरिंग टाईपचं काम होऊन जातं, तेच ते काम. प्लस क्लायंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार केला तर ते एक्सपेन्सिव्ह होतं, कारण की वर्षभर तुम्हाला सॅलरी द्यावी लागणार आहे ऑडिटरला, सॅलरी किंवा फीज जे काय असेल ते. सो फीज म्हणते मी स्पेसिफिकली ते, बिकॉज ऑडिटर इज नॉट द एम्प्लॉई ऑफ दी क्लायंट्स बिझनेस. तो एम्प्लॉई नाही आहे, ते त्यांनी एक्सपर्ट म्हणून हायर केलेलं असतं, त्यामुळे त्यांना फीज दिली जाते. सो व्हॉट आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ रुटीन वर्क? तेच काम असल्यामुळे इट बिकम्स मेकॅनिकल अँड बोरिंग वर्क. इट कॅन डिटेक्ट ओनली सिम्पल अॅरिथमॅटिकल एरर्स अँड स्मॉल फ्रॉड. जसं मी मगाशी पण सांगितलं ॲडव्हान्टेजेसमध्ये, डीपली लेड फ्रॉड असतील, म्हणजे खूप
खोलमध्ये झालेले असे अफरातफर केली असेल, 4-5 जणांनी मिळून केली असेल, तर तसे फ्रॉड शोधणं थोडंसं अवघड होऊन जातं. जरी रुटीन बेसिसवर असेल तरी पण ते अवघड होतं. सिम्पल मात्र अरेथमॅटिकल चुका काय असतील किंवा अफरातफर असतील तर ते शोधलं जाऊ शकतं. इट इज टाईम कन्झ्युमिंग सर्टनली, दररोजच्या दररोज तुम्हाला करायचं आहे, त्यामुळे तो वेळखाऊ प्रक्रिया आहे आणि खर्चिक पण आहे. सो टाईम कन्झ्युमिंग अँड एक्सपेन्सिव्ह इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग अँड इट इज अननेसेसरी इन केस ऑफ लार्ज बिझनेस युझिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. रूटीन चेक कुठे गरजेचं नाही आहे बघा, की लार्ज कन्सर्न्स आहेत, बट इफ दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इफ दे हॅव व्हेरी स्ट्रॉंग सॉफ्टवेअर्स फॉर मेंटेनिंग देअर अकाउंटिंग सिस्टीम किंवा अकाउंट्स मेंटेन करण्यासाठी त्यांच्याकडे जर स्ट्रॉंग सॉफ्टवेअर असेल, जसे की आता टॅली ERP सगळीकडे यूज केलं जातं आहे, मग अशा पद्धतीचे जे सॉफ्टवेअर असेल तर त्या ठिकाणी रुटीन चेकिंगचा काही गरज नसते, असं अननेसेसरी आहे असं आपण म्हणू शकतो. बिकॉज वन्स द ट्रान्झॅक्शन इज फीड इन द कम्प्युटर, ऑटोमॅटिकली त्याची पोस्टिंग प्रॉपरलीच होणार आहे, लेजर प्रॉपरलीच मेंटेन केले जाणार आहे. टोटलमध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही, बिकॉज ऑलरेडी एव्हरीथिंग विल बी फीड इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम. सो अशा लार्ज बिझनेसेसमध्ये वेअर प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इज डन, द रूटीन चेकिंग बिकम्स अननेसेसरी, करायची गरज नसते. हां, द लास्ट पार्ट दॅट इज ऑडिट मार्क्स. ऑडिट मार्क्स इज सपोज टू बी यूज्ड वेन वी आर कंडक्टिंग रूटीन चेकिंग. ओके, त्याला आपण टिक्स किंवा चेक मार्क्स असं देखील म्हणतो. सो टिक मार्क्स यूज करणं गरजेचं आहे आणि हे टिक्स मार्क्स तुम्ही वेगवेगळ्या कलर्ड पेन्सिलमध्ये पण करू शकता. उदाहरणार्थ सिनियर ऑडिटर कॅन यूज ग्रीन पेन्सिल, ग्रीन म्हणजे त्यांनी सिनियरनी केलं असं त्यांचं हे होऊ शकते. देन ज्युनियर ऑडिटर्स कॅन यूज ब्लू पेन्सिल, ब्लू कलरच्या पेन्सिलमध्ये तो टिक मार्क केला म्हणजे ज्युनियरनी केलेलं काम आहे हे लक्षात येतं. अशा वेगवेगळ्या कलरमध्ये पण करू शकता किंवा आता जी मी पुढची स्लाईड दाखवणार आहे की कुठलं टिक मार्क कशासाठी आहे हे आणि कुठे केलं जातं, दॅट यू कॅन अनालाइज. सी, वेन पोस्टिंग चेक करायची असेल तुम्हाला, पोस्टिंग म्हणजे काय, लेजर बुक तुम्ही ज्या वेळेला चेक करता आहात त्यावेळेला कुठे करायचे आहे, ऑन द राईट हँड साईड ऑफ द फिगर क्लोज टू द लास्ट डिजिट. राईट हँड साईड म्हणजे आता समजा तुम्हाला 10,000 रुपीज चेक करायचं असेल तर त्याच्या राईट हँड साईडला अगदी क्लोज इथे, म्हणजे हे चेक केलं आहे आम्ही, अशा पद्धतीची खूण ही बघा ही द्यायची आहे इकडे. हां, मग हे जर ज्युनियर स्टाफ करत असेल तर इट विल बी इन ब्लू आणि सिनियरनी केलं असेल तर इट विल बी इन ग्रीन कलर पेन्सिल, राईट. नेक्स्ट आहे कास्टिंग ऑफ टोटलिंग, म्हणजे टोटल केलेलं बरोबर आहे की नाही हे चेक करायचं असेल तर लेफ्ट हँड साईडला, म्हणजे फिगर समजा 10,000 टोटल आली तर त्याच्या लेफ्ट हँड साईडला तुम्हाला अशी टिक करायची आहे. ओके, विच विल प्रूव्ह दॅट येस दिस अमाऊंट इज करेक्ट, राईट. कॅरी फॉरवर्ड सेम ॲज अबव विथ अन ॲडिशनल पोस्टिंग टिक अक्रॉस द टिक लाईन. आता पोस्टिंगची टिक काय होती, अशी होती बरोबर ना. मग तुम्हाला कॅरी फॉरवर्ड जर चेक करायचं असेल की एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर आलेलं आहे किंवा एका इयरमधून दुसऱ्या इयरमध्ये कॅरी फॉरवर्ड केलेलं असेल तर त्या फिगरला हे टिकमार्क कसली येणार आहे, तुमच्या पोस्टिंगची आणि प्लस कास्टिंगची अशी मिळून ही टिकमार्क तुमची बनेल, विच विल प्रूव्ह दॅट द कॅरी फॉरवर्ड इज प्रॉपरली डन. देन कॉलिंग ओव्हर ऑर कम्पेअरिंग ॲट द बॉटम ऑफ द फिगर. ज्यावेळेला तुम्हाला फिगर्स कम्पेअर करायच्या असतील त्यावेळेला तुम्ही कोणते टिकमार्क करू शकता, अशा पद्धतीचे उलटा बी असं म्हणू शकता तुम्ही त्याला. अँड ॲट द बॉटम ऑफ द फिगर, फिगरच्या खाली, फिगर जिथे लिहिलेली असेल त्याला तुम्ही कोणाशी तरी कम्पेअर करत असाल तर अशा पद्धतीची तुम्ही मार्क करू शकता. ओके, नेक्स्ट वाउचिंग. वाउच करत असताना ऑन द लेफ्ट साईड ऑफ द फिगर द हॉरिझॉन्टल लाईन covering a part of the figure, sometimes the tick mark is put on either side of the figure. म्हणजे फिगर जर अशी दिली असेल वाउचिंग करताना तर अशा पद्धतीचं तुम्हाला त्याला मार्किंग करायचं आहे. वाउचिंग म्हणजे काय, तर जे काही पेमेंट केलं असेल त्याचं जर कॅश वाउचर असेल तर ते कॅश वाउचर तुम्हाला बघायचं आहे, त्याच्यावर दिलेली अमाऊंट 10,000 आहे आणि पोस्टिंगमध्ये पण 10,000 असेल तर युअर आन्सर इज करेक्ट किंवा तुमची फिगर करेक्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो, राईट. त्यामुळे असं केलं आहे म्हणजे हे कसली मार्क आहे, वाउचर आम्ही तपासलेलं आहे, राईट. देन बँक पासबुक ऑर स्टेटमेंट. द पोस्टिंग टिक ऑन द राईट हँड साईड unticked items, that is items appearing in reconciliation would have the R placed on the
राईट हँड साईड जे दोन्हीकडे पोस्टिंग दिसते, म्हणजे आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्सप्रमाणे पण बँक अकाउंटमध्ये अमाऊंट दिसत असेल आणि पासबुकप्रमाणे, तर सिम्पली यू विल हॅव टू डू द पोस्टिंग टिक अशा पद्धतीने किंवा अशा पद्धतीने. आणि जर मिसमॅच असेल तर तुम्हाला रिकन्सिलिएशनमध्ये ती दिसणार, म्हणून त्याला आर तुम्ही ॲड करू शकता. मी सांगितले काही असे आयटम्स आहेत की जे मिसमॅच होऊ शकतात, जसं की इंटरेस्ट ऑन बँक अकाउंट. स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शननुसार बँक काय करते की तुमच्या अकाउंटवर इंटरेस्ट ट्रान्सफर करत असते किंवा क्रेडिट करत असते, विच वी आर अनअवेअर अबाउट की किती अमाऊंट झालेली आहे. त्यामुळे कदाचित आपल्याकडे ती एंट्री होणार नाही, पण बँक पासबुकमध्ये एंट्री झालेली असेल. तर असे मिसमॅच जर असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला बँक रिकन्सिलिएशन अकाउंट रेफर करावं लागतं. राईट. देन कॉन्ट्रास्ट ऑर ट्रान्सफर्स ऑन द राईट हँड साईड. फिगरच्या राईट हँड साईडला तुम्ही कसं करू शकता, सी. ना व्हॉट इज कॉन्ट्रा ऑर कॉन्ट्रा किंवा ट्रान्सफर्स म्हणजे काय की कॅश ट्रान्सफर टू बँक अकाउंट और कॅश डिपॉझिटेड टू बँक अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री आपण म्हणू शकतो. किंवा बँकमधून विड्रॉल केलं, बँकमधून कॅश काढून आणली, तर दॅट इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री. अशा पद्धतीने तुम्हाला ते अमाऊंटच्या राईट हँड साईडला चिन्ह करायचं आहे. सो हे काही मी सॅम्पल या ठिकाणी दिलेलं आहे, यू कॅन गो थ्रू इट. ठीक आहे. नेक्स्ट होमवर्कसाठी तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे की यू विल हॅव टू फाइंड आउट द डिफरन्स बिटवीन और राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन टेस्ट चेकिंग अँड रूटीन चेकिंग. त्याच्यामध्ये पॉईंट्स पाहिजे तर घ्या तुम्हाला. टेस्ट चेकिंग अँड रूटीन चेकिंगचे पॉईंट्स. मिनिंगचं डिफरन्स दाखवा. एका बाजूला टेस्ट चेकिंगचं मिनिंग लिहायचं, एका बाजूला रूटीन चेकिंगचं लिहायचं. देन ऑब्जेक्टिव्ह, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टेस्ट चेकिंग अँड व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रूटीन चेकिंग. देन थर्ड पॉईंट घ्या, ॲडव्हान्टेजेस and what are the advantages of test checking and what are the advantages of routine checking. And last, disadvantage, what are the disadvantages of test checking and what are the disadvantages of routine checking. This you people are going to do as a homework. So that is all about today's video. Next video I am going to share about audit sampling. Thank you.